अपने पेरेंट्स ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਪੀਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਲੋਟਰੀ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। You can be in any kind of job till the time you can prove that you have enough income to support your family as per the Lycometer. हेलो एंड वेलकम तुसी देख रहे हो द स्टडी वीज़ा शो। मैं हाँ थोड़ी होस्ट सिमीत मेरे नाल ने लैंडमार्क इमीग्रेशन के कंसलटेंट RCICI मैंबर फ्रॉम कैनेडा जसप्रीत भाटिया जी। जसप्रीत जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओके जसप्रीत जी मैं चाहनी अज असीं गल करिए एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक बारे कि वो स्टूडेंट्स या फिर वो लोग जिहड़े कि इंडिया तो कैनेडा चले जाते हैं उत्थे PR भी लै लैंदे ने वधिया जॉब चल रही है सब कुछ ठीक है एंड वन फाइन डे उन्होंने अपने पेरेंट्स नूं उत्थे बुलाना तो बड़ियां कॉम्प्लिकेशनस आंदियां ने तो ये कॉम्प्लिकेशनस क्यों आंदियां ने किद्दां इहदे ते हल कढिया जाए जिहड़े पेरेंट्स नूं वो लैके जाना चाहुंदे ने उन्हां दी PR किद्दां हो सकदी है। बिल्कुल आई थिंक फैमिली रीयूनाइट करना कैनेडा का मेन मोटिव ऑलवेज रहिंदा है एंड कैनेडा इज़ वन कंट्री जिहड़ी हमेशा फैमिली रीयूनिफिकेशन च बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। एज यू सैड कि पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप किद्दां कीती जाए फॉर पीपल हू आर ऑलरेडी इन कैनेडा। डेफिनेटली आपां पेरेंट्स ते ग्रैंड पेरेंट्स की PR लगा सकते हाँ बट वो एक बड़ा ही कोटा बेस्ड अपना मैं कहां सिस्टम है जिहड़ा कि साल च एक बारी खुलेगा फिर वो तुहानूं इनवाइट करनगे कि तुसीं अपने पेरेंट्स दियां फाइलां ला दो एलिजिबिलिटी वगैरह चैक करके एंड देन फिर वो लॉटरी वांगू ड्रॉ करते हैं तो फिर बहुत जल्दी ही उस ड्रॉ दे विच उन्हां दा कोटा फिल हो जाता है। फिर वो यू हैव टू वेट फॉर अनदर ईयर और 2 जब तक दोबारा पोर्टल खुले दोबारा अनाउंसमेंट आए दोबारा तुसीं पेपर लाओ एंड दैट बिकम्स अ वेरी टीडियस प्रोसैस। तो इस करके जी PR हैगी है अपने पेरेंट्स ते ग्रैंड पेरेंट्स की बेसिकली मैं कहांगी लॉटरी बेस सिस्टम वांगू हैगी है एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स टू गैट योर पेरेंट्स एज सून एज पॉसिबल बट आपां कोल डेफिनेटली होर ऑप्शनस उहदे च हैगे हैं। एज आई सैड कि कैनेडा फैमिली रीयूनिफिकेशन च बहुत ज़्यादा बिलीव करता है तो उन्होंने एक ऑप्शन इहदे लई कड्डी जो कि है नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा तो है ही है बट द बिग अदर ऑप्शन इज सुपर वीज़ा। सुपर वीज़ा बेसिकली तुहाडे पेरेंट्स ते ग्रैंड पेरेंट्स लई हुंदा है जिहड़ा कि 10 साल की वैलिडिटी दे नाल आंदा है। तुहाडे पेरेंट्स नूं या ग्रैंड पेरेंट्स नूं अगले 10 साल का वो वीज़ा मिल जाता है। इट इज़ अ टूरिस्ट वीज़ा ओनली बट इट इज़ अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा जिहड़ा कि 10 साल की वैलिडिटी नाल आंदा है। तुहाडे पेरेंट्स तुहाडे नाल कॉन्टीन्यूअस 2 साल तक रह सकते हैं। तो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा की गल करा वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा तुहाडे पेरेंट्स नूं सिर्फ 6 महीने का मिलेगा एंड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स उन्होंने तुहानूं वापस इंडिया आना पेगा बट विद सुपर वीज़ा तुहाडे पेरेंट्स नूं तुहाडे नाल 2 साल रहन दी कंफर्ट मिल जाता है। उहदे विच तुसीं ऑब्वियसली जिहड़ी दूजी PR है उहदा वे भी फिगर आउट कर सकते हो एंड 10 साल का कॉन्टीन्यूअस वीज़ा मिलता है तो कभी भी आ सकते हैं तो कभी भी जा सकते हैं 10 साल तक। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ तुसीं दित्ती कि किस तरह अपने पेरेंट्स नूं उत्थे जिहड़े साडे स्टूडेंट्स ने या उत्थे जिहड़े लोग चले गए ने बुला सकते हैं। इहदी एलिजिबिलिटी की है कि कोई एज बार है कि तुहाडे पेरेंट्स की एज इन्नी तो इन्नी होनी चाहिए कोई डिपेंडेंसी या पिछे उन्हां दी प्रॉपर्टी या जॉब किस तरह की होनी चाहिए है या फिर जिहड़ा उत्थे परसन गया होया फैमिली का उहदा किस तरह का प्रोफाइल होना चाहिए है। बिल्कुल आप अगर एलिजिबिलिटी की गल करिए तो पहली गल जो तुहाडा बच्चा कैनेडा हैगा है वो PR होना या सिटीजन होना बहुत जरूरी है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम डेफिनेटली सुपर वीज़ा तो अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते। टेंपररी वर्कर हो तो भी नहीं बुला सकते। तुहाडा परमानेंट रेजिडेंट होना या कैनेडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है बिफोर यू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट वीज़ा। सेकेंडली इनविटेशन लैटर होना चाहिए बच्चे तो पेरेंट्स लिए कि वो अपने पेरेंट्स का उत्थे पूरा फाइनैशियली ख्याल रखेगा तो अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहता है फॉर ऑन दिस टूरिस्ट वीज़ा। थर्डली जिवें तुसीं कहा कि पिछे जिहड़े पेरेंट्स हैं उन्हों का क्या एलिजिबिलिटी है। पेरेंट्स की बेसिकली कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं बस यही होना चाहिए कि उन्हों का रिलेशन प्रूव होना चाहिए कि वो तुहाडा बच्चा है कैनेडा जिहड़ा है बट दैन तुहाडी फैमिली टाइज कितनी स्ट्रोंग है पेरेंट्स की पिछे प्रॉपर्टी कितनी है उन्होंने फैमिली टाइज की हैं। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे पेरेंट्स की कोई जॉब चल रही है इंडिया में तो वो अपनी वो लैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगा सकते हैं। अगर वो रिटायर्ड है तो
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ that they are well to do and ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਥਰਡਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ T4 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ 30 ਤੋਂ $7,000 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ $30,000 ਤੋਂ $32,000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਅਰਾਊਂਡ $35,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿਸ ਇਨਕਮ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇ ਸਟਬਸ ਲਗਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲਗਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲਗਾਓਗੇ। ਥਰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫॉर योर पेरेंट्स, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ $1,00,000 ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਆਫ योर पेरेंट्स until 1 year. If it is not valid until 1 year, then you can face refusal on your application. So these are the most important points to be taken care of. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸਲਿਪਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ $1,00,000 ਦੀ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੌਬ ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨਫ ਇਨਕਮ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਲਾਈਕੋਮੀਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਯੋਰ ਟੈਕਸਿਸ ਲੀਗਲੀ, ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ ਯੂ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਯੋਰ ਇਨਕਮ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲਾਈਕੋਮੀਟਰ 32,000 ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਬੀ $40,000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਬ੍ਰੌਡ ਫਿਗਰ। ਉਹ 40,000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। $40,000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ 2 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਹੋਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਇਨਕਮ ਆਫ $70,000 to $80,000 ਈਅਰਲੀ ਔਨ ਯੋਰ T4, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਇਨਵਾਈਟ ਯੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨ-ਲॉज ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਕੋ ਸਾਈਨਰ ਇਨ ਦਿਸ। ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਕੋ ਸਾਈਨਰ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਹਰ ਇਨ-ਲॉज। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬਾਰਡਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ। ਬਟ ਦੈਨ ਨਾਰਮਲੀ ਇਫ ਵੀ ਸੀ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅਰਾਊਂਡ 4 to 6 months ਫॉर द ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪਰੂਵਡ। ਐਟ ਟਾਈਮਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਗੈਟਸ ਯੋਰ ਫਾਈਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਐਨ ਅਪਰੂਵਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, PR ਦੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।